వెల్కమ్ టు స్టూడియో ఎస్ న్యూస్ బులెటిన్ ముందుగా హెడ్లైన్స్. అస్సాం వ్యాలీ ఫెర్టిలైజర్ ప్రాజెక్ట్ భూమి పూజలో ప్రధాని మోడీ ప్రసంగం. ఆధునిక పరిశోధనల కేంద్రంగా అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీ సీఎం చంద్రబాబు. కూటమి పాలనలో ఏపీ మహిళలకు రక్షణ లేదు. రాష్ట్రం అత్యాచార ఆంధ్రప్రదేశ్ గా మారింది. కాకాని పూజిత. అస్సాం వ్యాలీ ఫర్టిలైజర్ అండ్ కెమికల్ కంపెనీ లిమిటెడ్ అమోనియా యూరియా ప్రాజెక్ట్ భూమి పూజ. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ మాట్లాడుతూ భారత రైతులు ప్రతి బ్యాగును సరసమైన ధరకు పొందేలా ప్రభుత్వం భారీ సబ్సిడీల ద్వారా యూరియా యొక్క అధిక ప్రపంచ ధరను ఎలా గ్రహిస్తుందో హైలైట్ చేశారు. ప్రధానమంత్రి రైతులను ఎరువులను వివేకవంతంగా ఉపయోగించాలని మరియు స్థిరమైన వ్యవసాయం కోసం నేల ఆరోగ్యాన్ని మరియు భూమి తల్లిని రక్షించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పారు. और भाइयों बहनों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं. आपके हितों को लेकर हमारी सरकार बहुत ज्यादा संवेदनशील है. जो यूरिया हमें महंगे दामों पर विदेशों से मंगाना पड़ता है, हम उसकी भी चोट अपने किसानों पर नहीं पड़ने देते. बीजेपी सरकार सब्सिडी देकर वो भार सरकार खुद उठाती है. भारत के किसानों को सिर्फ 300 रुपये में यूरिया की बोरी मिलती है. उस एक बोरी के बदले भारत सरकार को दूसरे देशों को, जहां से हम बोरी लाते हैं, करीब करीब 3,000 रुपया देना पड़ता है. अब आप सोचिए, हम लाते हैं 3,000 में और देते हैं 300 में. ये सारा बोझ देश के किसानों पर हम नहीं पड़ने देते. ये सारा बोझ सरकार खुद भरती है ताकि मेरे देश के किसान भाई बहनों पर बोझ न आए. लेकिन मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी. और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है. और वो है ये धरती माता को बचाना. हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दे, ये धरती मां हमें कुछ नहीं देगी. और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है. 2 गोली की जरूरत है, 4 गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं, नुकसान हो जाता है. वैसा ही ये धरती मां को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती मां हमसे रूठ जाएगी. यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है. ये हमारी मां है, हमें उस मां को भी बचाना है. విద్యార్థుల్లో నైపుణ్యాభివృద్ధికి ఏపీ ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. క్యూబిట్ వైసర్ సంస్థలతో కలిసి క్వాంటమ్ ప్రోగ్రాం నిర్వహిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమానికి ఇప్పటికే 50,000 మంది విద్యార్థులు రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు. రిజిస్ట్రేషన్లో 51% పైగా మహిళలు, టెక్ విద్యార్థులు ఉండడం గమనార్హం.
ఈ సందర్భంగా ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు టెక్ విద్యార్థులతో క్వాంటమ్ టాక్ నిర్వహించారు. క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ ప్రాధాన్యతపై ప్రధానంగా చర్చించారు సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ తాను సర్వేస్ అయినట్టు తెలిపారు. 1998లో మైక్రోసాఫ్ట్ ను హైదరాబాద్ కి రప్పించాం. ఇప్పుడు విశాఖకు గూగుల్ సంస్థను తీసుకొచ్చినట్లు వెల్లడించారు. గూగుల్ $15 బిలియన్ పెట్టుబడులను వైజాగ్ లో పెట్టనుందన్నారు. ఇక ఏపీ నుంచి ఎవరైనా నోబెల్ ప్రైజ్ సాధిస్తే 100 కోట్లు ఇస్తామని గతంలో ప్రకటించాం. క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ ద్వారా దీన్ని ఎవరైనా అందిపుచ్చుకుంటే వారికి 100 కోట్లు ఇస్తామన్నారు. వ్యక్తిగత ఔషధాలు, ప్రివెంటివ్, క్యూరేటివ్ హెల్ప్ క్వాంటమ్ అప్లికేషన్ ద్వారా అందించే అవకాశం ఉంటుంది. సామర్థ్యాలు, వేగం, ఖచ్చితత్వం లాంటివి క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ ద్వారా సాధించే అవకాశం ఉంటుందని చంద్రబాబు అన్నారు. Anybody will talk IT. This is the building they used to show now. If you see here, how is it going now? All these things happened within 25 years. Who started their career here, they migrated all over the world. I will show how their per capita income has increased. If you see here, Indians as global leaders, Microsoft, biggest company. I am very happy Google. This is Sundar Pichai, Nadella Satya, Arvind Krishna IBM, and also Kulkarni from Rigati. If you see all these people, they are all Indian origin. They are doing extremely well. Now I am very happy. If you see Microsoft, around 1998 I was attracted to Hyderabad. At that time, Google was a startup company. Today we are able to attract Google, biggest investment, $15 billion, first of its kind in India, is in Visakhapatnam. That is how both companies I am seeing. But I am very happy L&T has connected high-tech city. L&T is constructing now Quantum Valley. This is co-terminus, how things are happening. Next. If you see here, Telugu people, a global success story. We started IT. If you see startup founders, engineering talent, and also executive leadership, Indian origin households in the US report a median household income of around $150,000, nearly double the overall US median of about 75,000. Average $75,000 any citizen in America, whereas Indians $150,000. It means knowledge economy, nothing else. వైకుంఠ ద్వార దర్శన ఏర్పాట్ల కోసం 2 నెలలుగా పనిచేస్తున్నామని టీటీడీ చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు తెలిపారు. గత అనుభవాల దృష్ట్యా ప్రభుత్వం సబ్ కమిటీలను ఏర్పాటు చేసిందన్నారు. వైకుంఠ ద్వార దర్శన ఏర్పాట్ల కోసం 2 నెలలుగా పనిచేస్తున్నామని టీటీడీ చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు తెలిపారు. గత అనుభవాల దృష్ట్యా ప్రభుత్వం సబ్ కమిటీలను ఏర్పాటు చేసిందన్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో ట్రోల్స్ పై బిఆర్ నాయుడు స్పందించారు. టోకెన్లు లేకుంటే తిరుమలకు రానివ్వరంటూ దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు. అలాంటి ప్రచారాలను నమ్మవద్దని భక్తులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా తిరుమలకు వచ్చే వారికి అనుమతి నిరాకరించే హక్కు ఎవరికీ లేదన్నారు. టోకెన్లు ఉన్న భక్తులనే దర్శనానికి అనుమతిస్తామని చెప్పాం. జనవరి 2 నుంచి టోకెన్లు లేకున్నా దర్శనానికి అనుమతిస్తాం. తిరుమలలో ఈ నెల 30 నుంచి వచ్చే నెల 8 వరకు వైకుంఠ ద్వార దర్శనం అని టీటీడీ చైర్మన్ వివరించారు. ఈ నెల 30వ తారీఖు నుంచి జనవరి 8వ తారీఖు వరకు జరగబోయేటువంటి ఈ మహోన్నతమైనటువంటి కార్యక్రమం ఏదైతుందో వైకుంఠ ఏకాదశి, దానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లన్నీ కూడా ఇప్పటికే అధికార యంత్రాంగం మొత్తం కూడా గత 2.5-3 నెలల నుంచి ప్రణాళికలు చేసుకొని దానికి అనుగుణంగా తయారు చేయటం జరిగింది. వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని గతంలో కూడా కొన్ని సంఘటనలు జరిగినాయి. వాటన్నిటి కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కూడా ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఒక 3 మంత్రులతోని ఒక సబ్ కమిటీని వేసి వాళ్ళని కూడా స్టడీ చేసి ఎలా చేయాలి, ఏంటి, భక్తులకి అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అనే విధంగా మనం కూలంకషంగా
నిన్న కూడా చర్చించడం జరిగింది. మంత్రులు కూడా మనతో రోజు ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు. ఇక మన టిటిడి విషయానికి వస్తే ఈఓ గారు కానీ, అడిషనల్ ఈఓ కానీ, ఎస్పీ కానీ, సివిఎస్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా పలుమార్లు కూర్చొని దీన్ని ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది అనేది ఆలోచన చేసి ఒక ప్రణాళిక సిద్ధం చేయడం జరిగింది. అవన్నీ కూడా నిన్న మీ దృష్టికి తీసుకొచ్చాం. ఇది కొంతమంది మీడియాలో, సోషల్ మీడియాలో గ్లోబల్ ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఏంటంటే కొండ మీద నో టికెట్ నో ఎంట్రీ. ఇక వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టు కొంతమంది క్యాప్షన్స్ పెట్టి టీటీడీని అబాసు పాలు చేసే విధంగా కొన్ని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ వార్తలన్నీ కూడా నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను. అటువంటి వార్తలన్నీ భక్తులు నమ్మొద్దని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరిని కోరుకుంటున్నాం. ఈ విషయాలన్నీ కూడా మీ ద్వారా భక్తులకు చేరవేస్తే చాలా బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతోనే మిమ్మల్ని అందరం ఈరోజు పిలిపించడం జరిగింది. కొండ మీదికి రావద్దు అని అనటానికి ఎవరికి అధికారం లేదు, అధికారం ఉండదు కూడా. ఇప్పటి వరకు కూడా అలాంటివి సంఘటనలు ఎక్కడా కూడా జరగలేదు, ఇక మీదట కూడా జరగదు. మేము అప్పీల్ చేసేది ఏంటంటే ఆ మొదట 3 రోజులు ఏదైతే ఉందో వాటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీకు టోకన్లు ఉంటేనే దర్శనం జరుగుతుంది అనేదే మేము ఈ భక్తులకి ఇన్ఫర్మేషన్ చేరవేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు సమావేశం. మెడికల్ కాలేజ్ కోటి సంతకాలపై సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం, మంత్రి వ్యాఖ్యలను ప్రజలు గమనించాలి అని మాజీ మంత్రి వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ బొత్స సత్యనారాయణ అన్నారు. అసలు రాష్ట్రంలో ఎంతమంది ఓటర్లు ఉన్నారో ఈ మంత్రికి తెలుసా? ఏ గ్రామానికైనా వెళ్లి క్రాస్ చెక్ చేసుకున్నారా? ఐవీఆర్ఎస్ సర్వే చేస్తే ప్రజల అభిప్రాయం ఏంటో మంత్రికి అర్థమవుతుందన్నారు. చిల్లర మాటలు మాట్లాడి స్థాయి దిగజార్చుకోవద్దని సూచించారు. పీపీపీ ద్వారా అవినీతికి పాల్పడిన వారిపై కఠినంగా చర్యలు ఉంటాయి, అది మా పార్టీ విధానమని తెలిపారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి బెదిరింపులు అనడం ఏంటి? స్వార్థం కోసం పీపీపీల ద్వారా లబ్ధి పొందిన వాళ్లపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని బొత్స వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఆలోచన చేయాలా వద్దా? ఎందుకు కేంద్రాన్ని మీరు వచ్చే అడగట్లే? మీ సంబంధిత పోర్ట్ఫోలియోలో మీకు సంబంధించిన అంశము ఉన్నప్పుడు అది శాఖ అయితే మీది, ప్రభుత్వం అయితే మీది. ప్రభుత్వంలో భాగస్వామి కదా మీరు. చంద్రబాబు నాయుడు గారి కంటే పేదలు అక్కర్లేదు, మీకు కూడా అక్కర్లేదు. వాస్తవం కాదా? చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చినా కార్పొరేట్ల గురించే చూస్తాడు. పేదవాడి గురించి కానీ, సామాన్యుల గురించి కానీ, మధ్యతరగతి గురించి ఎప్పుడు ఏనాడు కూడా ఆలోచన చేయడు ఆయన. వారికి ఆలోచన ఆ దృక్పథంగా రాదు. ఇవాళ మరి మీరు అందులో భాగస్వామి కదా, మీరు ప్రశ్నిస్తానంటుంటారు కదా. మెడికల్ కళాశాలను అవినీతి చేసి మెడికల్ కళాశాల ప్రజా ఆరోగ్యాన్ని ప్రేరేపణ చేస్తే వాళ్ళందరూ చర్య తీసుకుంటామంటే మమ్మల్ని బెదిరిస్తారా? బెదిరిస్తూ ఉంటారా మమ్మల్ని? నాకు అర్థం అట్లే చూస్తున్నాను. జ్యోతిష్యాలు చెప్తారు ఏమనంటే మళ్ళీ పార్టీ అధికారంలో రాదని. అధికారంలోకి వచ్చిందా, అధికారం రాలేదా, ఎవరు గెలిచారా, ఎవరు పోయారా, అవన్నీ అందరికి తెలిసిందే. రాజకీయ పార్టీ అన్నప్పుడు ఒక సిద్ధాంతపరంగా, సైద్ధాంతపరంగా, ఒక విధానపరంగా ఆలోచన చేసుకుని ఆలోచనతో మనం ముందుకెళ్ళాలి. అదే అలా ఆ ఆలోచన కానీ, ఆ లక్షణాలు కానీ, ఆ వ్యవహారం కానీ, ఆ విషయం కానీ రావట్లేదే. ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ఏం చేసింది చూసినా అవినీతితో నిండిపోతుంది. కింద స్థాయి నుంచి పై స్థాయి వరకు శాంతి భద్రతలు లేవు.
హాస్టల్లో పేద విద్యార్థులు చదువుకొని శుభ్రంగా భోజనం తిని మధ్యాహ్న భోజనం తినే పరిస్థితి ఈ రాష్ట్రంలో లేదు. ఈ అంశాన్ని తీసుకున్నా. నిన్న మన స్పీచ్ చూసిన తర్వాత ఏమన్నా అనిపించలే. ఉక్రెయిన్ లో యుద్ధం వస్తానంట, ఇక్కడ వచ్చి యూరియా ధర పెరిగిపోయిందంట. నేను చెప్తున్న ప్రతి మాట విమర్శ అనుకుంటే మాత్రం పొరపాటు. అవగాహన చేసుకుని ఆలోచన చేసుకోండి. ఉక్రెయిన్ లో వస్తే ధర పెరిగిపోతే లేదు, దానికి డిమాండ్ పెరిగి కొరత వస్తే అది ఒక ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి భారతదేశం అంతా రావాలి. మరి యూపీలో ఎలా దొరికింది, బీహార్లో ఎలా దొరికింది, హర్యానాలో ఎలా దొరికింది, మన పక్కనున్న ఒరిస్సాలో ఏ రకంగా యూరియా దొరికింది, మరి ఇక్కడ ఎందుకు దొరకలేదు? తెలంగాణ ఆంధ్రాలోనే వచ్చిందా ఉక్రెయిన్ తాలూకు యుద్ధం? భారతదేశం అంతా రాలేదా? అంటే రాజకీయ ఆలోచనతో రాజకీయ కోణంలో ఎక్కడైతే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయో, ఎక్సెప్ట్ ఆంధ్ర తప్ప, ఎక్కడైతే ఎన్నికలు వస్తాయో, ఎన్నికలు జరుగుతున్న రాష్ట్రాలు కానీ ఎన్నికలు రాబోతున్నా అక్కడ వచ్చి పుష్కలంగా దొరుకుతుంది. ఆంధ్రాలో అడిగే రాజులు లేరు కాబట్టి రైతన్న వ్యవసాయం సొంతంగా అని నేల చంద్రబాబు నాయుడు ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ యూరియా దొరకట్లేదు. దానికి వచ్చి ఉక్రెయిన్ లో వద్దు, ఉక్రెయిన్ లో యుద్ధం రాబట్టి ఇక్కడ దొరకట్లేదు అని చెప్పి కుంటి సాకులు చెప్తే ఎలా అబ్బా? వెళ్ళండి ఆ రాష్ట్రాలకు వెళ్ళి మీరు చూడండి, లేకపోతే మీ అధికారులు పంపించండి. ఏ రకంగా ఆ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న పరిస్థితి పెట్టేకి అడగండి. అమలాపురంలో భవ్య హెల్త్ కేర్ సర్వీస్ సంస్థ 104 ఉద్యోగులకి చేస్తున్న అన్యాయం పైన నల్లవంతెన దగ్గర నిరసన వ్యక్తం చేశారు. జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి మల్లవరపు జగజీవన్ రావు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం మా డిమాండ్స్ వెంటనే పరిష్కరణ చేయాలి అని ఆందోళన చేపట్టారు. 104 ఉద్యోగులకు తగ్గించిన వేతనాలు, రద్దు చేసిన క్యాజువల్ లీవ్లు పునరుద్ధరించాలి. 104 ఉద్యోగులపై భవ్య యాజమాన్య వేధింపులు, తొలగింపులు ఆపాలి. 5 ఏళ్ల సర్వీస్ దాటిన డ్రైవర్లకు స్లాబ్ మార్చి వేతనాలు చెల్లించాలి. డిఈఓలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ జీవో ప్రకారం 1,85,000 వేతనం చెల్లించాలి. ప్రజలకు అవసరమైన అత్యవసర మందులు 104లో అందుబాటులో ఉంచాలి. రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సస్పెన్షన్లను తక్షణమే రద్దు చేయాలి అంటూ ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. పేరు మలవరపు జగజ్జీవన్ రావు అండి. నేను డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా 104 ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ప్రధాన కార్యదర్శిని. మాకున్న డిమాండ్స్, మొదటగా మాకు ఇదివరకు సంవత్సరానికి వచ్చి 15 క్యాజువల్ లీవ్లు ఉండేవి. ఆ లీవ్లు ఇప్పుడు లేవు, మీకు తీసేసామని చెప్పడం జరిగింది. అదొక ప్రధాన కారణం. అయితే అలాగే ఉద్యోగులకు తగ్గించిన వేతనాలు, గతంలో కంటే ఇప్పుడు వేతనాలు కోత విధించి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే 5 ఏళ్ళు సర్వీస్ దాటినటువంటి డ్రైవర్లకు స్లాబ్ అనేది అమలు చేయాలి, అది అమలు చేయట్లేదు. అలాగే డిఈఓలకు సంబంధించి జియో నెంబర్ 7 ప్రకారంగా 18,500 రూపాయల జీతం చెల్లించాలి, అది చెల్లించట్లేదు. ప్రజలకి అత్యవసరమైన మందులు అందుబాటులో ఉంచాలి, అవి కూడా అందుబాటులో ఉండాలనేదే మా ప్రధాన డిమాండ్. అరవిందో గత కంపెనీ అరవిందో ఇవ్వాల్సినటువంటి బకాయిలు మాకు ఇంతవరకు చెల్లుబాటు కాలేదు, అవి కూడా మాకు తక్షణమే చెల్లించాలని మా డిమాండు. ఈ విషయాలన్నీ కూడా మేము పైన ఎప్పటికప్పుడు అడుగుతుంటే అడిగిన వారి మీద కక్షపూరితమైన చర్య ప్రదర్శిస్తూ, అలాగే రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి అయినటువంటి చాట్ల రాంబాబు గారిని సస్పెన్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. నారా దండోరా సినిమా ఈ నెల 25న విడుదల కాబోతుంది. ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో నటుడు శివాజీ మాట్లాడుతూ అమ్మాయిలు, హీరోయిన్ల డ్రెస్సింగ్ గురించి ఆయన సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
గ్లామర్ పేరుతో హద్దులు దాటొద్దని సూచిస్తూ మీ అందం చీరల్లోనే, మీ అందం నిండుగా కప్పుకునే బట్టల్లోనే ఉంటది. మీ అందం నిండుగా కప్పుకునే బట్టల్లోనే ఉంటది తప్పితే మనలో ఉండే సామాన్లు కనబడే దాంట్లో ఉండదు అన్నారు. ఇంకో విషయం చెప్తున్న అమ్మాయిలు, ముఖ్యంగా హీరోయిన్లు ఏ బట్టలు పడితే అవి వేసుకొని పోతే మనమే దరిద్రం అనుభవించాల్సి వస్తుందమ్మా. ఏమనుకోవద్దు. హీరోయిన్లు అందరూ మీరు అనుకున్నా మనము పోయేదేమీ లేదు. లాగి పీకుతాం మనం, అది వేరే విషయం. కానీ మీ అందం చీరలోనే, మీ అందం నిండుగా కప్పుకునే బట్టల్లోనే ఉంటది తప్పితే సామాన్లు కనబడే దాంట్లో ఉండదమ్మా అన్నారు. ప్రపంచ వేదికల మీద కూడా చీర కట్టుకున్న వారికే విశ్వ సుందర కిరీటాలు వచ్చాయని పేర్కొన్నారు. ఇంకో విషయం చెబుతున్నా, అమ్మాయిలు హీరోయిన్లు ఏ బట్టలు పెడితే వేసుకొని పోతే మనమే దరిద్రం అనుభవించాల్సి వస్తమ్మా. ఏమనుకోవద్దు, హీరోయిన్లు అందరూ మీరు అనుకున్నా నాకు పోయేది లేదు, లాగి పీకుతాం మనం, అది వేరే విషయం. కానీ మీ అందం చీరలోనో, మీ అందం నిండుగా కప్పుకునే బట్టల్లోనే ఉంటుంది తప్పితే సామాను కనపడే దాంట్లో ఏముండదమ్మా. అవి వేసుకున్నంత మాత్రాన చాలామంది చూసినప్పుడు నవ్వుతూ అంటారు కానీ దేద్రముండ ఎలాంటి బట్టలు ఎందుకు వేసుకుని కాస్త మంచి వేసుకోవచ్చుగా, బాగుంటావు కదా అనాలనిపిస్తుంది లోపల. అనలేము. అంటే మళ్ళీ స్త్రీ స్వాతంత్రం లేదా, స్వేచ్ఛ లేదా. స్త్రీ అంటే ప్రకృతి, ఎంత అందంగా ఉంటే అంత గౌరవం పెరిగిద్ది. ఈ ప్రకృతి అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాగే స్త్రీ మా అమ్మ చక్కగా ఎప్పటికీ గుండెల్లో కనపడతా ఉంటుంది, ఒక సావిత్రమ్మ కానీ, ఒక సౌందర్య కానీ. అలాగే ఈ జనరేషన్లో ఇంకా చాలామంది, రష్మిక, చాలామంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి అమ్మటే చెప్పగలుగుతున్నాం. గ్లామర్ అనేది ఒక దశ వరకే ఉండాలా, ఇంతవరకు ఉంటే పర్లా, అది ఇక్కడికి రాకూడదు. నేనేవాళ్ళే కానీ చెప్పడానికి మళ్ళీ అందరు రేపు పొద్దున పెద్ద పెద్ద వాళ్ళంతా బయలుదేరతారు, మాకు స్వేచ్ఛ లేదు. స్వేచ్ఛ అనేది అదృష్టం. ఆ స్వేచ్ఛని కోల్పోవద్దు. మన గౌరవం ఎప్పుడు పెరుగుద్దంటే మన దేశ భాషల నుంచే మన గౌరవం పెరిగిద్ది. అందులో ప్రపంచ వేదికల మీదైనా సరే చీరగట్టుకున్న వాళ్ళకే విశ్వసుందర కిరీటాలు వచ్చినాయి. థ్యాంక్ యూ. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం.